प्यारे बच्चों, अज मैं तुहानू 9वीं क्लास मैथ की अगली असाइनमेंट 167 समझावांगी। अज का साडा टॉपिक है हैमीस्फीयर अर्धगोला। बच्चों, लास्ट टाइम असी गोले के बारे सीखा सीगा। अज असी अर्धगोला, इसकी पासवीं सतह का खेत्रफल अते इसकी कुल सतह के खेत्रफल बारे पढ़ांगे। जिवें कि तुसी जानते हो कि गोला एक ठोस 3D आकृति है। जेकर असी इसनू ਇਹਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਤਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਰਧਗੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਧਗੋਲਾ। ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ। ਹੈਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਫ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ, ਅਰਧਗੋਲਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਸੀਗਾ 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਫੇਸ ਸੀਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਲ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਫੇਸ ਸੀਗਾ, ਵੱਕਰੀ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਅਰਧਗੋਲੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਸਰਫੇਸ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ, ਇੱਕ ਹੈ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ। ਅਰਧਗੋਲੇ ਦੇ ਦੋ ਫਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਤਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਗੋਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਤਹ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਧਗੋਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਤਹ ਹੈ ਵਕਰ ਸਤਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਸਤਹ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਤਹ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਭਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਸਤਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏ ਵਕਰ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੇ ਦਾ ਬੱਚੋ ਸੀਗਾ 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ਅਰਧਗੋਲੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਅਰਧਗੋਲੇ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ। अगर सानू पूछे कोई कि कुल सतह का खेत्रफल की है, अर्धगोले की कुल सतह का खेत्रफल की है, तो देखो समतल सतह के नाल नाल इत्थे एक वक्री सतह भी आ रही है। ठीक है, वक्री सतह का तुहानू पता ही है 2 पाई आर स्क्वायर हुंदा है। ठीक है, हुण समतल सतह ध्यान नाल देखो, ए उपर वाली चीज़ ध्यान नाल देखो। आ जिहड़ा आधार है एक चक्राकार आधार है, तो चक्कर का खेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुंदा है। तो जो असी कुल खेत्रफल कड्डांगे, पता करन वास्ते क्या होएगा सानू, तो असी की करांगे, समतल सतह ते वक्री सतह दोनों के खेत्रफलों नू जोड़ांगे तो साडे कोल बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर दे विच 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ लिया तो बन गया 3 पाई आर स्क्वायर। बच्चों, हुण अगर तुहानू कोई पूछे कि कर्वड सरफेस एरिया हैमीस्फीयर का की है, जेकर तुहानू कोई पूछे कि वक्री सतह का खेत्रफल की है, तुसी लगाओगे 2 पाई आर स्क्वायर। सिर्फ है वक्री सतह ते फोकस करना है, वक्री सतह का खेत्रफल। अगर तुहानू कोई पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया कितना है, अर्धगोले का कुल सतह का खेत्रफल कितना है, तुसी फिर 2 पाई आर स्क्वायर दे विच इस आधार जो कि चक्राकार भाग है इसका खेत्रफल जोड़ोगे। पाई आर स्क्वायर जोड़िया 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों नू जोड़ के देखो की बन गया। पाई आर स्क्वायर नू असीं 1 पाई आर स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। 1 ते 2 कितना बन गया साडे कोल 3 पाई आर स्क्वायर। तो जो कुल सतह का खेत्रफल पूछा होवे, तुसीं लगाओगे फार्मूला 3 पाई आर स्क्वायर। हुण इन्हां दोनों फॉर्मूले के बेस ते असीं अपनी असाइनमेंट करनी है। असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन की है, 10 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले अर्धगोले की कुल सतह का खेत्रफल पता करो। अर्ध व्यास सानू दिता है, आर की वैल्यू सानू गिवन है 10 सेंटीमीटर। अर्धगोले की कुल सतह का खेत्रफल कितना हुंदा है, हुणे मैं तुहानू दस्सिया सीगा 3 पाई आर स्क्वायर। जिथे आर हैगा उत्थे असीं 10 फिल कर देंगे तो साडे कोल क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इनू असीं अलग सॉल्व कर लैंदे आ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਆਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ, ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 3 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। 3 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਫਾਰਮੂਲਾ। 3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਹੀ ਆਊਗਾ। ਪਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ 22/7 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 3.14 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 3.14 ਲਿਖਤਾ ਹੈ। ਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ, 2 ਵਾਰੀ 10 10 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ 3.14 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। 4 ਤੀਏ 12, ਇੱਕ ਹਾਂਸਲ, 3 ਏਕਮ 3 ਤੇ 1 4, 3 ਤੀਏ 9। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 942। ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਅਕਸ਼ਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਆਨਸਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਿਆ 9.42। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਪਲੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 942 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 3 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 942 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਗੋਲਾਕਾਰ ਕਟੋਰੇ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਆਸ 10.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 10.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤ੍ਹਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਟੋਰੀ ਦੀ? ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਪੇਜ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਆਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਆਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਢਾਂਗੇ। 10.5 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5.25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਪਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 22/7, ਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 5.25। 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। 5.25 ਗੁਣਾ 5.25। ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 173.25 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। 173.25 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਿ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਦੀ ਦਰ ਲਿਖਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 16 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧਾ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 100 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ 16 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਫਿਰ 1 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ? 16/100 ਰੁਪਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕਿ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ 16/100। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤਰਫਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤਰਫਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 173.25। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 16/100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪੇਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆ ਦੇਖੋ
ਫਿਰ ਕਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤਰਫਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 16/100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 27.72 ਰੁਪਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ 27 ਰੁਪਏ 72 ਪੈਸੇ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 4-4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਦੱਸੋ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਫਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵੱਕਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸਮਤਲ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕਿ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦੇ 2 ਫਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦੀ ਵਕਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਇਆ ਇਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਵਾ ਸਿਰਫ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਲਗਾਉਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 2πr² ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 2πr² ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਲੇ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਫਲੈਟ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3πr²। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੋ ਗਿਆ 2πr²। 2πr² ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 2πr² ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 3πr²। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਮ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮਵਰਕ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੱਚਿਓ।